Bismillahirrahmanirrahim. Dear learners, thanks to all of you. On behalf of AIM High School online class, now I am going to conduct a session. This is English first paper class 7, unit 4, lesson 4, fixed price shop. Fixed price shop. At first I am going to discuss keywords. There are 1, 2, 3, 4, 5 keywords I have already written on the board. Now I am going to discuss with Bengali meanings. Stationery, Bengali means monohari. Monohari দ্রব্যাদি অর্থাৎ মনোহরি বলতে এখানে বিভিন্ন ধরনের জিনিস পাওয়া যায়। আর বার্গেন মানে কি, যেটা কি তর্ক করা, বা দামাদামি করা। ওকে, তর্ক করা, দামাদামি করা, দিস ইজ এনাফ। তর্ক করা, ইট ইজ ইউজড ইন কোয়ারেল। ওকে, হ্যাগেল। হ্যাগেল মিন দর কষাকষি করা, দর কষাকষি করা। অফার মানে কি, প্রস্তাব করা। আর এগ্রিমেন্ট মানে কি, সম্মতি হওয়া, রাজি হওয়া, সম্মতি হওয়া। 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dear learners, this is the discussion of the keywords. Now I am going to discuss section A. Look at the shop and answer these questions. Look at the shop. This is the shop. This is the stationery shop, and I think there are many items in this shop that students need to buy from this shop. I think this is the fixed price shop. Okay, dear learners, there are 3 questions here. 1, 2, 3. What kind of things do we find in the shop? Number 2, what are the students doing? Number 3, who is the shopkeeper? I am going to write the answer of these questions. What kinds of things do you find in the shop? Now I am going to write the answer. The answer. Number 1. This is the stationery shop. This is a stationery, STATIONARY, stationery shop. And stationery shop we can find, but we buy from the shop book, biscuit, BUISQUIT, biscuit, BISCUITS, biscuits, buns, বনরুটি, যেটা কি আমরা বলি বনরুটি, বিস্কিট, বনরুটি,
bananas, NAS, bananas. Bottle of mineral water, BOTTLES, bottles of mineral water. MINERAL, mineral, WATR, mineral water, etc. The shop that the shop that the shop that we find. Dear learners, here you can write I, we. Here also you can write I, we. That's okay. I am going to. Already I have written here we. You can use I. That's no matter. Number 2. What are the students doing? What are the students doing? What are the students doing? Students doing. The students are number 2. STUDENTS. Students are collecting. COLLECTING. Collecting their 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 the necessary things. Then NECESSA. Alright, the necessary things. THIN. The necessary from the shop. Necessary things as the development. Hence from the shop. S is from the shop. Students are collecting their necessary things from the shop. Number 3. Who is the shopkeeper? Who is the shopkeeper? So we can write in the picture there is no shopkeeper. In the picture, PICTURE, in the picture there is no shopkeeper. 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 So dear learner, this is the discussion of the questions 1, 2 and 3. That is from section A. Now section B. Read the text and answer the following questions. Read the text and answer the following question. Text পড়া নিচে প্রশ্নগুলি উত্তর দাও. Okay, I am going to start the lesson. Mrs. Shana Huda is talking to the students about a new kind of shop. Again, I am going to say Mrs. Shahana Huda, Begum Shahana Huda is talking to the students. ছাত্রদের সামনে ছাত্রদের কথা বলতেছে. ছাত্রদের সাথে কথা বলতেছে about a new kind of shop, একটা নতুন দোকান সম্পর্কে. Shahana, you can buy any stationery items here like pens, pencil, notebook, color paper. In fact, everything you need for writing and drawing. Again, you can buy any stationery item. তুমি কিনতে পারো যে কোনো মনেহারি দ্রব্যাদি, লাইক যেমন পেন, কলম, পেন্সিল, হ্যাঁ, যেটা কি নোটবুক, নোট বই, কালার পেপার, রঙিন কাগজ, ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে এভরিথিং ইউনিট যা তোমার প্রয়োজন ফর রাইটিং অ্যান্ড ড্রয়িং, লেখার জন্য এবং অঙ্কন করার জন্য. ইউ ক্যান অলসো বাই সাম ফুড আইটেম. তুমি কিছু খাবারের আইটেমও কিনতে পারো, খাবারের যে কিছু আইটেম লাইক যেমন বিস্কিট, ব্যান্ডস মানে কি যে যেটা আর কি তোমার কেকের ছোটো ছোটো কেক, যেটা আর কি বনরুটি, যেটা ব্যানানা, কলা, বোতল অফ মিনারেল ওয়াটার অথবা পানির বোতল যেটা, অ্যান্ড সাম আদার নেসারি থিংস এবং অন্যান্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে আর কি বা দ্রব্যাদি আর কি. ইউ ক্যান অলসো বাই ইউর স্কুল ইউনিফর্ম
অ্যান্ড আদার প্রসেস। তুমি এখান থেকে তোমার স্কুলের ড্রেস অথবা ইউনিফর্মটা এবং অন্য কাপড় কিনতে পারবা। দেয়ার আর এ নাম্বার অফ বেনিফিট অফ দিস। সব এই দোকানে অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বার্গেন অর হ্যাগল উইথ দ্য শপকিপার ওভার দ্য প্রাইসেস অফ এনিথিং। অর্থাৎ তুমি এখানে যে দর কষাকষি বা দামাদামি করার কোনো সুযোগ এখানে নাই, কারণ এখানে কোনো দোকানদার নেই এবং এটা কি ফিক্স জিনিসের উপরে, দ্রব্যের উপরে জিনিসের নামটা অর্থাৎ মূল্যটা লেখা থাকে আর কি। কাজে তোমার এখানে দামাদামি করার সুযোগ নাই, সেটা একটা ফিক্সড প্রাইস বলতে গেলে, ফিক্সড প্রাইস সব ওকে। হৃদয় বলতেছে, হৃদয় হোয়াট ইজ বার্গেন অর হ্যাগল টিচার? টিচার দর কষাকষি বা দামাদামি এটা কি স্যার? শাহানা বলতেছে, সাপোজ ইউ ওয়ান্ট টু বাই এ শার্ট অর এ ড্রেস ইন এ শপ ইন দ্য মার্কেট। তুমি বাজার থেকে একটা, সাপোজ মনে করো তুমি বাজার থেকে শার্ট কিনবা বা একটা কি কিনবা, একটা ড্রেস কিনবা। তাহলে কি হবে এটা? ইউ আস্ক, তুমি জিজ্ঞাসা হাউ মাচ ইজ দিস, এটার দাম কত? দ্য শপকিপার সে 300 টাকা। শপকিপার দোকানদার বলে 300 টাকা। তো বাট ইন মেনি কেসে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দিস প্রাইস ইজ মোর দেন দ্য রিয়াল প্রাইস। কিন্তু এই দামটা কি, মূল্য যেটা আসল দামের চেয়ে বেশি লেখা বা বেশি চাইছে আর কি। সো ইউ অফার 200 টাকা অর ইভেন লেস। তুমি ইচ্ছা করে 200 টাকা বা তার কম বলতে পারো। আর আমরা জানি সচরাচর জিনিসের দামের চেয়ে যারা বিক্রেতা বাইরের দোকানগুলিতে কি তারা দামটা বেশি লিখে রাখে বা দামটা বেশি চায়। হ্যাঁ, এই জন্য এখানে একটা উদাহরণ 300 টাকাকে চাইলো একটা দোকানদার, সে তুমি বললা 200 বা তারও কম বলতে পারে এটা আর কি। তারপর দ্য শপকিপার, সে দোকানদার বলল নো আই ক্যান সেল ইট ফর 200, আমি এটা 200 টাকা বিক্রি করবো না। দেন ইউ অফার 225 টাকা অ্যান্ড হি মে স্টিল স্টে নো ইট উইল বি এ লস ফর মি। সে তখন তুমি আবার কি বল 225 টাকা বলো, তখন দোকানদার আবার বলবে না এটা আমার জন্য লস হবে। তারপর দিস প্রসেস অফ আস্কিং ফর অ্যান্ড অফারিং মোর অ্যান্ড লেস মানি ইজ কল বার্গেনিং অর হ্যাগলিং। হ্যাঁ, তাহলে এই যে দামাদামি করাটা, এটাকে বলা হয় দর কষাকষি বা দামাদামি করা যেটা আর কি। আচ্ছা, তারপরটা এটাকে বলা হয় কি, এটাকে বলা হয় হ্যাগলিং বা বার্গেনিং। ইট গোজ অন আনটিল ইউ বোথ বায়ার অ্যান্ড সেলার। এটা যতক্ষণ না পর্যন্ত বিক্রেতা এবং ক্রেতার মধ্যে এটা কি এগ্রি অন এ প্রাইস, অর্থাৎ প্রাইসের উপর সম্মতি না আসবে ততক্ষণ কি বিক্রেতা অসহায় দাম চাইবে এবং যেটা ক্রেতা সে কি দামাদামি করবে তার 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 চাহিদা অনুযায়ী নেওয়ার জন্য। আমার বিক্রেতা তার লাভ না হলে সে এটা বিক্রি করবে না। এটাকে শেষ 250 টাকা ইন দিচ্ছে, তারপর এক পর্যায়ে বললো তাহলে 250 টাকা দিন। দিস প্রাইস ইজ অ্যাকসেপ্টেবল অফ টু বোথ অফ ইউ। তখন এই দামটা কি হলো, যে কিনলো তার কাছে এটা সে মনোপ্রত হলো এবং যে বিক্রি করলো তারাও মনে করো যে আমার কিছুটা লাভ হয়েছে, এখন আমি এটা বিক্রি করতে পারি। ওকে, তো সাজিয়া কি বললো, ইফ দেয়ার ইজ নো বার্গেনিং, এছাড়া গায়ে কোনো দর কষাকষি নেই, দামাদামি নেই, হাউ আর উই গোয়িং টু বাই দিস, এছাড়া আমরা কীভাবে দাম জিনিসপত্র কিনতে পারি? আর শাহানা বললো ইউ ডোন্ট নিড টু বার্গেন, তোমার বার্গেনিং করার কোনো দরকার নাই। ইট উইল বি এ ফিক্সড প্রাইস শপ, এটা একটা কি ফিক্সড প্রাইস মানে কি মূল্য নির্ধারণী দোকানে মূল্য এখানে দেওয়া হয়ে থাকে, কাজে তোমার এখানে দামাদামি করার কোনো সুযোগ নেই। So dear learners, now the questions, there are 4 questions here. Do you go shopping? Where is the shop? Number 2, what do you usually buy? Do you bargain? Number 3, do you bargain? Why do you that do? Number 4, do you know about a fixed price shop? Where is it? What does it sell? Dear learners, this is the 4 questions here. I think you will read the text properly your home, then you write the answer correctly or accurately, then and this is your home task, এটা তোমার বাড়িতে করবে। So thank you very much.